دین کی باتیں سنیں گے، آپ آ کر کے کچھ دین کی باتیں سنیں گے تو یقیناً دین کی باتیں سننا، جب لوگ ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں تو ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، میں فلاں صاحب کے گھر کے پاس ایک ایسی محفل لگی تھی کہ جس میں چند لوگ حاضر تھے، کچھ لوگ جمع تھے، اور وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے سورج بنایا، آپ کی جنت کی تعریف کر رہے تھے، آپ کے محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن طلب بہت زیادہ۔ فرشتے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے اے اللہ جو لوگ محفلوں کے اندر شریک تھے وہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے فرشتوں تم گواہ ہو جانا، اس بات پر تم گواہ ہو جاؤ جو جو اس محفل کے اندر شریک تھے، کل قیامت کے دن میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ اعلان ملتا ہے، یہ انعام ملتا ہے انسان کو اللہ کے دین کی محفل میں آنے کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کو اس بات کا اندازہ اور یقین نہیں ہو پاتا جب ہمارے سامنے کوئی جب تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں آپ کو جواب دینا ہے آپ نے دنیا میں کیا کیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب چلو جب آئے گا وقت تب دیکھا جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا یقین نہیں بنتا، لیکن انسان جب دنیا سے جب چلا جاتا ہے، انسان کی جب روح پرواز کر جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ یقیناً جو قرآن کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا۔ جیسے ہم لوگ جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے، جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے، باہر کی دنیا کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا کہ باہر راستے بنے ہوں گے، وہاں پر گاڑیاں چل رہی ہوں گی، تمام گھر چل رہے ہوں گے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو اسے دنیا کے بارے میں کچھ پتا ہو جائے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ دنیا ایسی ہوگی، دنیا کے اندر لوگ ہوں گے اور وہاں پر چل رہے ہوں گے۔ لیکن جب ہم سب دنیا کے اندر آئے تب ہمیں پتا چلا نا کہ دنیا یقیناً تھی، ہمیں پتا چلا نا کہ دنیا ایسی ہے۔ اسی طرح سے انسان جب تک دنیا کے اندر ہے اس کا یقین نہیں بن رہا کہ ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا، لیکن جب اس کی روح جب نکلے گی تب اس کا یقین بنے گا کہ ہاں جو وہاں پر بات بتائی جا رہی تھی وہ یقیناً صحیح، آج وہی قبر کے اندر ہو رہا، آج وہی ہمارے سامنے نظر آ رہا کہ جو اس دن بتائی جا رہی تھی۔ یہ یقین ہمیں کب پتا چلے گا؟ جب ہماری روح نکلے گی۔ یہ ثواب ہمیں کب پتا چلے گا؟ جب ہم دنیا سے جائیں گے، اور کوئی بہت دور کی بات نہیں۔ اور آپ دیکھ لینا ہر انسان تقریباً 100 سال تک اس کی زندگی ہوتی، پھر اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی بھی فرقے کا رہنے والا ہر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے اور مانتا ہے، ہر انسان مانتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہوگا، ہر انسان دنیا سے جائے گا، بڑا سا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، سکندر جیسا بادشاہ دنیا سے چلا گیا، بڑا سا بڑا دنیا کو چلانے والا کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا۔ جب انسان جب دنیا سے جب جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے فرمایا کہ جب انسان کی روح جب نکل نہیں ہوتی، آج ہم سب کہتے ہیں کہ جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا، ہم سب کہتے ہیں جب موت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت کتنی تکلیف ہوتی، کیا ماحول بنتا، کیا ماحول بنتا اس وقت۔ ہم سب کو کسی کو بھائی صاحب خاموش رہو ذرا، بس مختصر سا ہوئی آوازیں نہ کرو نا۔ ہم میں سے کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہمیں اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے تو وہاں پر جب دنیا سے جب جائیں گے تو تکلیف کس قدر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اللہ نے کیا بات فرمائی
आज हम सब कहते हैं भाई हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन एक इंसान जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है, उसका भाई उसके सामने खड़ा होता है, उसकी माँ उसके सामने मौजूद होती है, उसका बाप उसके सामने मौजूद होते, सारे रिश्तेदार अकौरिब सब उसके पास मौजूद होते हैं और सब देख रहे होते हैं कि ये दुनिया से जा रहा। और उस वक्त अल्लाह ने फरमाया वकील मन राख, लोग कह रहे होते हैं कोई ले चलो डॉक्टर के पास, कोई ले चलो इलाज कराने। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़न्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह ने फरमाया ये आज डॉक्टर को तलाश कर रहे हैं, मरने वाला ये समझ जाता है अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। ये मौत का मंजर है, ये मौत की सख्तियां हैं जो इंसान के पास आना। आज हमारे पल्ले कुछ नहीं, आज हमारे पास उसकी तैयारी कुछ नहीं, हमें हर चीज के बारे में तैयारी करनी पड़ती। अगर अपने बच्चे की शादी करना हो 1 साल पहले से उसकी तैयारियां शुरू कर देते, हमें अपने बेटे की शादी करनी। अगर हमें खेत के अंदर फसल काटनी हो हम पहले से तैयारी कर देते कि हम कहां से उसको कैसे काटेंगे, हर चीज की हम तैयारी करते। अगर हमें और आपको तंबोर जाना हो हम उसकी तैयारी करते हैं कि हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन एक इंसान को दुनिया से जाना उसकी तैयारी कोई नहीं, दुनिया से कब्र के अंदर जाना कोई तैयारी उसकी नहीं। मेरे भाइयों हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे मेरे बंदो बताओ तुमने दुनिया के अंदर क्या किया था। तुम्हारे सामने हजारों जनाजे उठ रहे थे, अल्लाह ने हमें तो पैदा ही इबादत के लिए किया। आज एक इंसान बड़े से बड़ा मुसलमान, आज उसको वजू के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, नमाज का तरीका नहीं मालूम। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे? क्या दोबारा आपको दुनिया के अंदर आना? आज औरतों का ये हाल है, ना उनकी नमाज सही है, ना कुरान सही, ना उनके बच्चे दीनदार हैं, ना कुछ, सिर्फ नाम के मुसलमान बने फिरते। हमारे पास ईमान कहाँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कयामत के दिन एक गिरोह पूरा का पूरा गिरोह जहन्नम के अंदर जा रहा होगा, पूरा गिरोह जहन्नम के अंदर जा रहा होगा, मुसलमानों का पूरा गिरोह जहन्नम के अंदर जा रहा होगा, उस वक्त हुजूर फरमाएंगे फरिश्तों तुम इनको कहां लेकर के जा रहे हो? ये तो मुसलमान है। हुजूर ने फरमाएंगे कि ये तो मुसलमान, इनको कहां लेकर जा रहे हो? उस वक्त फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह ये मुसलमान कहां थे? ये तो सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, इनके पास ईमान कहां था? जो हुजूर को ना पहुंचाने, जो हुजूर की जिंदगी को ना जाने, जो नमाज के फराइज ना जाने, जो नमाज की वाजिबात, नमाज का तरीका कुरान पढ़ना जिसको ना पता हो, या रसूल अल्लाह ये मुसलमान कहां थे? अरे मेरे भाइयों ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा। एक इंसान हर चीज की तैयारी करता है, लेकिन मेरे भाइयों हमें और आपको मौत की कोई तैयारी नहीं। हम सब क्या समझते हैं कि हमेशा दुनिया के अंदर रहें, क्या हमेशा दुनिया के अंदर हमें रहना, क्या हमें जाना नहीं? कितने बाप आज ऐसे बैठे जो अपने जवान बेटों का जिन्होंने जनाजा उठाया, आज कितने लोग ऐसे बैठे जिन पर ये उम्मीद भी नहीं कि आइंदा कल तक ये दुनिया में बाकी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये मौत का मंजर है। सहाबा इकराम से एक बार हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा तुम मौत को क्या समझते हो, मौत तुमसे कितनी दूर है? सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह एक नमाज हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम दूसरी नमाज पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि मैं मौत को ऐसा समझता हूँ कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जब नमाज के अंदर एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो मुझे ये नहीं पता रहता है कि दूसरी तरफ फेर पाऊंगा कि नहीं फेर पाऊंगा। ये मौत की करीब होने की अलामत है। ये मौत इंसान को कब कहां पर दबोच ले कोई नहीं। इंसान सुबह से खेल रहा होता, सुबह से टहल रहा होता, अपने बच्चों के पास जब लखनऊ जाना होता खुशी खुशी से जाता, अम्मी जान मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं कमाने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वे करने जा रहा हूँ। बीवी बच्चे सब खुशी से इस्तकबाल करते, जाओ बेटा चले जाओ, माँ कहती जाओ बेटा चले जाओ। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि ये जा तो रहा लेकिन अब वापस नहीं आएगा। किसी को नहीं पता होता ये जा तो रहा है वापस नहीं आएगा। अरे मेरे भाइयों हमें और आपको मौत के लिए हमेशा तैयार रहना। अल्लाह ने कामयाबी का किसके बारे में ऐलान फरमाया? फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का। अल्लाह ने फरमाया कि वो इंसान कामयाब हो गया जो गुनाहों से बच गया। ऐ मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर क्यों भेजा?
ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ بھائی انسان کا ایک اصول ہے، دنیا کے اندر آتا ہے 40 سال 50 سال 60 سال، اللہ نے جتنا مقدر کے اندر لکھا اتنے سال وہ دنیا کے اندر باقی رہ کے پھر وہ دنیا سے چلا جاتا۔ پھر اگر ہم یہ پوچھیں، یہ سوال کریں، اے میرے اللہ یہ دنیا کے اندر آ کر کے انسان دوبارہ پھر کیوں چلا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، میرے بندو میں نے تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ جو اپنی ہماری اور آپ کی زندگی ہے نا، صرف اس کو اللہ کے راہ پہ لگا لو، صرف دین اسلام پر اس زندگی کو چلا لو۔ میرے بھائیو یقین مانو کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرماتے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا۔ یہ بات خاص طور سے عورتوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا، اور اس وقت جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے، علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے، حضور رو رہے تھے۔ اچانک جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائی، اس وقت پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو ابا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری پیاری بیٹی لاڈلی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب مجھ کو معراج ہوئی میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ مجھے فرشتے آسمانوں پر لے کر کے گئے، وہاں میں نے 6 قسم کی عورتوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ غور سے سننا، حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا 6 قسم کی عورتیں عذاب کے اندر مبتلا تھی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکائی گئی تھی، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا دوسری عورت کے بارے میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی۔ جب ان عذاب کا تذکرہ حضور نے فرمایا تو اس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا، ابا جان یہ کون عورتیں تھی؟ ابا جان یہ کون عورتیں تھی جن کو یہ سزا مل رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھی جو دنیا کے اندر ننگے سر رہا کرتی تھی، یہ وہ عورتیں تھی جو دنیا کے اندر سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھ کر رہتی تھی۔ آج اللہ نے ان کو وہ سزا دی ہے کہ ایک تو جہنم کا عذاب ان پر مسلط کیا ہے اور دوسرے ان کو بالوں کے بل ان کو جہنم کے اندر لٹکایا۔ اے میری ماں اور بہنوں ہمیں کب ہوش آئے گا؟ آج اس خاتون کو ہوش نہیں ہے، آج ہم سب ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے، آج اس مسلمان کو ہوش نہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، جو جہنم کے عذاب کو سنتا ہے، جو قبر کے عذاب کو سنتا ہے، لیکن اس کے ایمان کے اندر تازگی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں آج ہم کیا قبر کے اندھیری رات کو بھول گئے، آج ہم اپنی اندھیری قبر کو بھلا دیے، آج ہم نے جہنم کے عذاب کو بھلا دیا۔ دنیا کے اندر آج شیطان نے ہمیں ایسا مشغول کر دیا کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا۔ جہنم کا اندھیرا آج اپنی نظروں سے ہٹ کر جا چکا۔ وہ وقت یاد کرو میرے بھائیوں، وہ وقت یاد کرو جب انسان کو کفن دے کر کے اسے قبر کے اندر اکیلا اس کو لٹکایا جائے گا، اکیلا اس کو قبر میں رکھا جائے گا۔ اس وقت جب قبر چاروں طرف سے اندھیری ہوگی، وہ منظر یاد کرو۔ اس وقت جب فرشتے آئیں گے، ہر ایک کے پاس دنیا کے اندر رہنے والے ہر ایک کے پاس وہ فرشتے آئیں گے، وہ اندھیری رات ہوگی، اور اس وقت جب فرشتے آئیں گے آپ کے پاس، جب وہ فرشتے سوالات کریں گے، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کیا تیاری؟ ہمارے پاس کیا تیاری؟ آج ایک مسلمان صبح کرتا ہے شام تک، نہ نماز کی پرواہ، نہ ظہر کی پرواہ، نہ عصر مغرب عشاء، ساری نمازیں چھوڑ کر کے آج وہ گھومتا پھرتا۔ آج اس مسلمان کو ہوش نہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، آج اس مسلمان کو ہوش نہیں ہمیں قبر کے اندر جواب دینا، آج اس مسلمان کو ہوش نہیں ہمیں اپنے اللہ کے سامنے حساب دینا۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں دین سیکھنا نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں کون سے ایمان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ جنت دے گا؟
कौन से ईमान पर हम भरोसा करते हैं कि हमें अल्लाह जन्नत देगा। ऐ मेरे भाइयों, जहन्नम का अजाब बड़ा दर्दनाक है, जहन्नम का अजाब बड़ा दर्दनाक है। इंसान की जो तैयारी उसके पास होगी, फिर वही तैयारी उसके काम आएगी। कुरान ने क्या मंजर बयान किया, कुरान ने क्या मंजर बयान किया। और यकीनन ये बात जाहिर है, कोई बेटा किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं हुआ करता। और आप देख लेना, जब आप दुनिया से जाना, जब तक दुनिया के अंदर बाकी हो, उस वक्त तक भी देख लो, हमारे सगे बच्चे, सगे भाई जो हमारे साथ रहते और बसते, अपनी जिंदगी के अंदर हम अपने सगे बच्चों को अपनी जिंदगी के अंदर अपने पास बुलाए तो हमारे बच्चे नहीं आते, दौड़ करके नहीं आते। हमारे बच्चे जिंदगी में हमारी खिदमत नहीं करते। ये मरने के बाद हमारी कब्रों पर कब चक्कर लगाएंगे, ये मरने के बाद हमारे नाम कब ये सारे सवाब करेंगे। अरे मेरे भाइयों, कुरान ने इसी मंजर को बयान किया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। अल्लाह ने बयान फरमाया, वो कयामत का जो दिन होगा, जब हश्र का मैदान होगा, वहां पर सारे लोग जब हाजिर होंगे, एक बाप अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगा, एक बेटी अपने माँ को पहचानने से इनकार कर देगी, एक बहन अपने भाई से दूर भागेगी, माँ अपने सगे बच्चे को छोड़ करके भागेगी, अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देगी। जब बेटा जाएगा दौड़ करके, अम्मी जान आप तो दुनिया के अंदर मेरी परवरिश किया करती थी, अम्मी जान आप तो मेरा बड़ा ख्याल रखा करती थी, अम्मी जान दुनिया के अंदर जब मैं प्यासा हुआ करती थी आप तो मुझे पानी ला करके देती थी, अम्मी जान आपने तो बेपनाह मुझसे मोहब्बत की थी, अम्मी जान आज मेरे पास सिर्फ एक नेकी कम पड़ गई, अम्मी जान आप अपनी नेकियों में से दे दे। उस वक्त माँ कहेगी जा चला जा, मैं तुझे नहीं पहचानता। एक सगी माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी, वो बच्चा दौड़ करके जाएगा अपने अब्बा के पास, अब्बा जान दुनिया के अंदर जब मैं बीमार होता था आप मुझे इलाज के लिए दौड़ करके लेकर जाते थे, दुनिया के अंदर जब मैं परेशान होता था आप मेरी परेशानी को समझते थे। ऐ मेरे अब्बा जान आज मेरे पास एक नेकी कम पड़ गई, आप मुझे दे दे। अब्बा जान कहेंगे जा जा चला जा, जा आज मैं तुझे नहीं पहचानता। भाई भाई को पहचानने से इनकार करेगा, बाप बेटे को पहचानने से इनकार करेगा। इंसान वो कामयाब होगा जो खुद दुनिया से अपने अच्छे अमाल बना कर गया हो। ऐ मेरे भाइयों, आज हमारे पल्ले अमाल कुछ नहीं, आज हमारे पल्ले कुछ अमाल नहीं। हमें कब होश आएगा, हम अल्लाह के कलाम को कब पढ़ना शुरू करेंगे। खुदारा अल्लाह ने हमें तो ये दौलत दे रखी, आज मोबाइल जैसी नियामत अल्लाह ने दे रखी, इसको सही इस्तेमाल करें। आज मोबाइल जैसी नियामत के अंदर आप कभी कुरान का तर्जुमा डाउनलोड करके पढ़ कर देखें, आप कभी कुरान का तर्जुमा पढ़ कर देखें, आपकी रूह कांप जाएगी। आप पहले अल्लाह की खबर को पढ़ कर देखें, अल्लाह के मैसेज को पढ़ कर देखें। कुरान हम ऐसे तो सुनते, आप उसका तर्जुमा मोबाइल फोन पर सुनकर देखें कि अल्लाह हमसे क्या फरमा रहे, अल्लाह ने जहन्नम के बारे में क्या फरमाया, मौत के बारे में क्या फरमाया, अल्लाह ने कब्र के बारे में क्या फरमाया, हश्र के मैदान के बारे में क्या फरमाया। हमारे पास उसकी तैयारी कोई नहीं, आज हमारे पास मेरे भाइयों उसकी तैयारी कोई नहीं। अभी भी हमारे पास वक्त है। खुदारा अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दीन को अपना लो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दीन पर अमल करना शुरू कर दो। और यकीनन अगर हमने अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर दी, अगर हमारी जिंदगी अगर यूं ही बर्बाद हो गई, यूं ही हमारी जिंदगी खत्म हो गई, तो फिर हमें और आपको जहन्नम के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। ऐ मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने जो हमें और आपको वक्त दे रखा, पूरा दिन आप कारोबार करें, पूरा दिन आप कारोबार करें। जब आपको वक्त हो आप कारोबार अपना करते रहें, लेकिन अल्लाह के दीन का ख्याल रखें, अल्लाह के दीन का ख्याल रखें कि हमें नमाजें पढ़ना, हमें फजर भी पढ़ना है, जोहर भी पढ़ना, अल्लाह के सामने मांगे, अल्लाह के सामने मांगना शुरू करें। ईमानदारी से बताओ मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताओ, हमारे पास अगर 10,000 की अगर जरूरत पड़ती, दुनिया के अंदर अपने हर दोस्त के पास हम जाते, हर दोस्त के पास जाते, मेरे भाई हमें काम फंसा, मेरे भाई मेरी जरूरत है। ईमानदारी से बताना, कभी तुमने अल्लाह से मांगा,
कभी जाकर के तहज्जुद के अंदर कभी अल्लाह के सामने तुमने हाथ फैलाया, कभी तुमने रातों को उठकर अपने अल्लाह के सामने रोया। जब थोड़ी सी जब फेरी करनी पड़ती, 1000 दरवाजे देखने पड़ते, तब इंसान 500 रुपए कमा करके लाया। लेकिन मेरे भाइयों, हमने अपने अल्लाह से नहीं मांगना सीखा, हमने अपने अल्लाह से नहीं मांगना सीखा। हम कभी जाए तहज्जुद के वक्त, जब कोई ना देख रहा हो, सिर्फ अल्लाह हो, उस वक्त जाए, कोई जरूरत हो, दुनिया का कोई भी मसला हो, मर्द हो या औरतें हो, कोई भी अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दे, अपने अल्लाह को मना ले। और यकीनन जब एक इंसान जब दुनिया के अंदर रोता है तो ये अल्लाह का वादा है, आंसू जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। लेकिन आज हमारा और आपका यकीन नहीं बनता। कभी खुदारा रात को अकेले उठे, औरतें अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा करके अल्लाह के सामने अपना आंचल फैला करके मांगे, सारी उम्मत के लिए दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, अपने शौहर के लिए दुआएं करें, सारे आलम के लिए दुआएं करें, और यकीन रखें कि अल्लाह